नमस्कार जी सबको। ये कहानी तो किसी पंजाबी एक्टर की है, लेकिन हमें हिंदी में बतानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि घूमते घूमते हम हिंदी में आएंगे। ये 2023 की बात है, 23 की कह सकते हैं। हाँ, 23 23 22 की, क्योंकि 2-3 साल पहले ही हम बनाने लगे थे। बेसिकली इस फिल्म को लिखने के लिए 4 साल लगे, 4 साल की मेहनत लगी। अपना काम छोड़कर हम मेहनत करने लगे। मेहनत करते करते वो किसी बहुत लोगों को पता चल गया था कि उसको हम लोग बना रहे हैं। तो जैसे ही वो किसी बंदे के पास बात गई, तो बीच में जो बात करवाने वाला था उसने मेरे से बात की। जो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ये पंजाबी में ही है, प्लीज़ इसे समझ लें। तो इन्होंने बात करवानी शुरू कर दी, उस आर्टिस्ट का बताया। तो मैं उसको मिला भी, उनको मिला मैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मेरी कहानी सुन ली, पूछा किस नाम से रजिस्टर्ड है। मैंने बोला सुक्खा सूबेदार के नाम पे। उन्होंने दूसरे नाम पे रजिस्टर्ड करवा ली, और जो उनके माँ बाप के साथ एग्रीमेंट था वो मांगा और मैंने दे दिया, क्योंकि मेरे मन में जोर नहीं था। तो मैंने वैसे ही दे दिया। उसके ऊपर उसका नंबर लिखा था। उन्होंने बात कर ली। तो उनसे बात कर कर वो भी, उसके बाद उन्होंने, उनके मम्मी डैडी ने फ़ोन उठाना बंद किया कर दिया, पता नहीं क्यों। तो वो इनके साथ हफ्ते में देखता हूँ तो ये पोस्ट डल जाती है। ये फिल्म बनाते हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, कि भाई मैंने मेहनत की है, इसको वैसी बना दो जैसी मैंने सोचा है। मेरे को कॉन्फिडेंस हो जाता देख के कि मैं कैसा सोचता हूँ, है ना। वो अभी भी उसी जद्दोजहद में लगा हूँ मैं। तो मुझे पता था वो बेस्ट किया है, एक एक शॉट उसका, है ना। तो इन लोगों ने नहीं सुना और मुझे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते ना, ऐसे फेंक दिया। मेरा दिल टूटा, मैं बहुत दुखी हुआ। आप सोच सकते हैं कि बंदे बंदे की मेहनत पे ऐसे हो जाए। फिर भी सोचिए, मैं 20 साल बोला नहीं हूँ। 20 साल से ऐसी चीज़ें होती आ रही हैं। हम तारीफ अपनी बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये हुआ, तो फिल्म बन गई, रिलीज भी हो गई। उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया। तो लेकिन ये रिकॉर्डिंग आप सुने, और इसके लिए पब्लिक बेचारी इनके हरकतें देख के, या वो सब देख के जो पर्दे पे हैं, उसमें मैं एक बोलता हूँ कि पर्दे पे जो लोग हैं धर्मी, भोल उठे भगवान किसी का। मेरी कलम के सब हैं दुश्मन, कर दूं काम तमाम किसी का। फिल्मी लोग तो बेचना चाहें, अल्लाह मेरा राम किसी का। तो ये वो चीज़ है। तो इन लोगों ने क्या किया, वो करके रिलीज की। चलो मैं फिर दोबारा, मतलब हर बार ऐसे खड़ा हुआ। तो ये इंडस्ट्री का हाल है, आप आम पब्लिक के लिए है कि वो समझें। अगर हिंदी में या पंजाब में कोई भी बंदा जिसके पास टैलेंट है, अच्छा गाता है, हम कंटेंट का कोई पैसा नहीं लेंगे, ना हम बनाने का लेंगे। अपने जो खर्चे है वो करे, हम शूट करेंगे। मुंबई में तो खर्चा ही कोई नहीं, हम अपने खर्चे पे चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि गरीबों का जो टैलेंट है, सिद्धू की सोच को हम जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि सिद्धू का ही लास्ट कहना था कि गरीबों का टैलेंट आगे आना चाहिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कई हिंदी वालों को नहीं पता होगा, क्योंकि लास्ट दिनों में मैं उनको मिला था। वो एक पार्स थे, उनको टच कर कर कोई भी मतलब सही हो जाता था। और किसी परेशान बंदे की, गरीब बंदे की फरियाद वो एक भगवान की तरह सुनते थे। मेरी सुनी, और उसको मिलने के बाद, 15 मिनट की मिलने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैंने दारू एकदम छोड़ी है, और मैंने लाइफ मतलब कई चीज़ें उससे सीखी। मैंने 15 मिनट में सीखी, सोचो कैसा हो सकता है। और उसी के लिए इंसाफ नहीं मिल रहा। पब्लिक चाहे तो हिंदुस्तान की पब्लिक क्या नहीं कर सकती। तो ये रिक्वेस्ट है कि हम उसके इंसाफ के लिए भी कुछ करें। हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए भाई। ये जो भी इसे बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे ही अब जाते जाते अच्छा काम करने का मन है तो ये कर रहे हैं। अगर वो होते तो पता नहीं इस काम को अंजाम कैसे देते, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरे दुश्मन अब मेरे दुश्मन हैं। ऐसा बंदा कोई नहीं होता। यहाँ तो फिल्मी लोग तो अपना निकालते हैं, बस उनको मुद्दा अपना निकालने से या किसी से कोई मतलब नहीं है। वो बंदा बहुत डिफरेंट था, भगवान था। उसके जैसा होना बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग उसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं कि आतंकवादी वो। ऐसा क्या होता है भाई? आतंकवादी होता कौन है? जब खुद पे कुछ आन पड़े तो आतंकवादी तो हर बंदा ही बन जाता है। फिर आतंक मचाने वाले को बोलते, वो आतंक कहाँ मचा रहा था?
तो गाने गाता था और कितने गरीबों की मदद करता था, कितने अच्छे काम करता, वो हम बात नहीं करते। तो सो इन थोड़े से नेगेटिव लोग जो हैं उनकी ना सुने, ये चीज़ को समझें। शुक्रिया। हुक्म करो। ਆ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੁੱਕ? ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਘੈਂਟ ਆ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਾਜਵੀਰ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੌਂਡਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਗੌਂਡਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਘੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਰਾਈਟਸ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹੋਊ ਅੱਜ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਬੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੈਪ ਪਾਈ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੇਵੀ ਨੀ, ਜਸ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੇਵੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਵੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੇਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਸ ਮਾਨਕ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਕੇਵੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਸ ਮਾਨਕ ਦੀ ਹਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੈ ਓਏ ਰਾਜਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ? ਹੈ ਬੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਗੀਤ ਸੀਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੰਬੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਬਾਈ USA ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਿਹੜੇ ਟਾਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਤੂੰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਤੇ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਤਾਂ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਗ ਲੱਗੇ ਬਾਈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਕਲਾਵਾ ਬੰਟੀ ਵਰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਔਰ ਲੜਦੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਟੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਲਾਵਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਬਣਵਾਤੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬਿਓਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਡਨ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਸਟ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ, ਫਿਲਮ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਚੋਦ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਫਿਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਂ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੈ ਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਲਮ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ।